سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے. وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے. کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے. جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی. رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پخانا کھلاتا ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے. شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا. فرمایا آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، بندگارا دولت و شاہی دہد. فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کے کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے. اور فرمایا ماں باپ آکڑ نہ کریں کہ اولاد ہم بناتے ہیں. فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند ہی، بے پدر فرزند پیدا او کند ہی، طفل را در مہد گویا او کند ہی. بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا منبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی. تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے. فرمایا آیا کہ پوشیدہ سنجا بو صبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور. ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا، اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے. حضرت شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر. ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے. فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے بردبارو یکے جنگ جو. فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے. اور ایک ایسا ہے کہ 2 گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا ہے. پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی. فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکے خفتہ در کنجا میں خانہ مست. ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے،
जुबान से तिलावत कर रहा है, दिल से सोच रहा है, और एक ऐसा बदनसीब बना दिया कि वो शराब खाने के अंदर शराब पिए हुए पड़ा और वही मर जाता है। तो मालिक कायनात का निजाम है ये, वो जिसको चाहे जिस तरह से रखे, जिस तरह से चलाए। कभी अंबिया कराम को इतनी ताकत अता करता है कि इधर उंगली का इशारा हो, उधर चांद का कलेजा गिर जाए। इधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली का इशारा हो और उधर कलेजा गिर जाए चांद का। और कभी हालत ये है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरी आंख ने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वक्त में भूख की वजह से दो दो पत्थर अपने पेट पे बांध रखे हैं। कभी इतना बड़ा इख्तियार दिया, इतना बड़ा मालिक बनाया, कभी इतना बड़ा बना दिया कि काली कमली वाले तेरी उंगली का इशारा चांद के टुकड़े मैं कर दूंगा। और कभी कभी ये ग़ज़वा खंदक़ का अहज़ाब है, इधर खुदाई हो रही है, सहाबा किराम अपने सरों पर टोकरियां उठा उठा करके मिट्टी की इधर उधर फेंक रहे हैं। बहुत बड़ा पत्थर आ गया, उसका खोदना मुश्किल हो रहा है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने फरमाया तुम मिट्टी टोकरी भरते जाओ और मैं अपने मुबारक सर पे उठा उठा के लेके जाऊंगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन देख रहे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक पे उठा उठा करके ले जाते हैं। सहाबा को रज़्ज़ आया, शौक आया, शौक में आके कहने लगे, नहनुल्लज़ीना बायू मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बायू मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। और परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र है, हमने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की है, इतने बड़े मुजाहिद के हाथ पे बैत की है जो हर मामले में हमारा शरीक है। हम टोकरी उठाते हैं तो वो भी उठाते हैं, हम खुदाल लेकर जमीन खोदते हैं, जो पत्थर किसी से न टूटा वो आमना के दुर्रे यतीम के हाथों से तोड़ दिया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अल्लाहुम्मा ला ईश इल्लल आईशल आखिरा फग़फिरिल अंसर वल मुहाजिरा। और मेरे परवरदिगार, दुनिया की ऐश कोई ऐश नहीं, दुनिया का आराम कोई आराम नहीं, दुनिया का चैन कोई चैन नहीं, दुनिया का सुख कोई सुख नहीं। मैं तो तुझसे मांगता हूँ फग़फिरिल अंसर वल मुहाजिरा, और मेरे परवरदिगार मेरे अंसार को माफ कर दे, मेरे मुहाजिरीन को माफ कर दे। नबी अपने वक्त पे नमाज पढ़े, नबी अपने वक्त पे रोजा रखे। जिहाद में ये नहीं कि उम्मत को भेज दिया, खुद आराम से बैठे हो, साथ है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर मुबारक पे टोकरियां उठा रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, भूख लगी है तो एक वक्त में दो पत्थर अपने पेट मुबारक पे बांधे हुए। और यहां लोग कहते हैं कि साहब बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह 36 साल तक पानी में खड़े रहे, टांगे मछलियां खा गई, पैर मछलियां खा गई। अल्लाह मियां कहता रहा, निकला आजा इधर बाहर, कहने लगा नहीं, मुझे अली बना के जब निकलूंगा। कहते नीचे का धड़ सारा ही खा गए, जानवर खा गए। 36 साल पानी में खड़े रहे। इन गधों से कोई ये पूछे कि 36 साल की नमाज कहां गई, 36 साल के रोजे कहां गए, 36 साल के सजदे कहां गए, 36 साल की तिलावत कहां गई,